नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ नवेम्बर मास 5 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसंतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिन जाकर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे न थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। परवर्ती खबर बिलासपुर ट्रेन एक्सीडेंट। छत्तीसगढ़ रे छातीथरा ट्रेन दुर्घटना। मालवाही ट्रेन उपरे चढ़ीगला यात्रीवाही ट्रेन, घटनास्थल रे 6 जनकर मृत्यु। बिलासपुर छत्तीसगढ़ आसुची बड़ खबर। बिलासपुर रे भयंकर ट्रेन दुर्घटना। मालवाही ट्रेन उपरे चढ़ीगला यात्रीवाही ट्रेन। दुईटी ट्रेन रो उभयंकर धक्का पर घटनास्थल रे 6 जनकर मृत्यु होइतिबा प्रारंभिक सूचना मिलुची। तेबे दुर्घटना रे 12 रु अधिक आहत होइतिबा सूचना मिलुची। बिलासपुर स्टेशन निकट रे 4टा बेले एही दुर्घटना होइची। दुर्घटना पर उद्धार उद्यम जारी रहिची। दुर्घटना पर ट्रेन रो अनेक बगी क्षतिग्रस्त होइची। उद्धार काम जारी रहितबा बेले मेडिकल टीम सेठारे पहुंची छंती। दुर्घटना पर लाइनच्युत होई अनेक बगी रहिची। परवर्ती खबर विवाह ऋतु पूर्व फिका पड़ा सुना दर। एका थरे सस्ता होगला एते टंका, लोकंक मुहरे फुटिला हस। आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकेबा। किछि दिन हेबो सुना दर एते परिमाण रे बढ़िबारे लागितिला जे चिंतारे पड़ी जाइतिले ग्राहक। एमितिरे एबे पाखे आसिलानी विवाह ऋतु। आउ विवाह व्रत उपरे तो सबुतर दरकारी जिनिस होउची सुना गहना। आउ एही समय रे सुना दर आकाश छुआ हेबा समस्तंकु चिंतारे पकाई देतिला। एपरिक मने हेउतिला सुना जेपुरी 1.5 लाख पार कर जिवो। हेले एबे आश्वस्तिकर विषय यह कि सुना दर रे रहिबाकू गले एक प्रकार ब्रेक लागिची। कारण विवाह ऋतु पूर्व दिनकू दिन कमी कमी जाउची सुना रेट। जदि आज अर्थात मंगलवार नवेम्बर 4 तारिख रे घरे फ्यूचर्स बजार कथा देखिबा, एथिरे सामान्य ह्रास देखिबाकू मिलिथिला। परवर्ती खबर पीतबास पंडा हत्या घटना। दुई मुख्य अभियुक्तों जेरा आ 2 जनक उठाई आनिला पुलिस। बरहमपुर आईनजीवी पीतबास पंडा हत्या घटना रे 2 युक्त मुख्य अभियुक्त को करुपति भोया और उमा विषया को जेरा। राति आउ 2 जनक उठाई आनिला पुलिस। 4 जनक गुप्त स्थान रे अटक रखी पचरा उचरा करा जायछि। गतकाली धरा पड़िथिले उमा और कुरुपति। अन्यपटे पूर्व आत्मसमर्पण कर छाड़ी पाइथिबा सुदर्शन जेना मध्य पुणी आसीथिबा जणा पड़िछि। पुलिस तांकु और तांको ड्राइवर को मध्य पचरा उचरा करुछि। सूचना अनुसार अक्टोबर 6 तारिख राति 10 रे पीतबास घर निकट छकरे कुरुपति देशी बंधुक रे पीतबास ऊपर गुली चलाइथिले। गुली माड़ पीतबास मृत्यु होइतिला। मामला रे पूर्वतन विधायक विक्रम पंडा, बरहमपुर पूर्वतन मेयर शिवशंकर दास समेत एजाए 14 जन गिरफ होई सारिछंती। परवर्ती खबर पाकिस्तानी फैंस गाइले भारतीय जातीय संगीत। विश्वकप विजयर कले सेलिब्रेशन। प्रतिदिन सोशल मीडिया जगत रे कोनोसी ना कोनोसी वीडियो समस्तक दृष्टि आकर्षण करे, किंतु एथर भाइराल हेउतबा वीडियोटी उभय देशर क्रिकेट प्रशंसक हृदय को छुईची। भारत एवं पाकिस्तान मध्य संपर्क रे उत्तेजना सत्वे क्रीड़ा एवं संगीतर शक्ति पुणी थरे मानवता एवं भावना को सम्मान जणाइछि। वीडियो रे देखा जाउछि जे सुनीत चौहान भारतीय जातीय संगीत गान करथबा समय रे एही 3 जण पाकिस्तानी प्रशंसक 2 जण युवक एवं जणे छोट झियो हठात ठिया हो जाइए। सेमानक मुहरे हस, किंतु सेमानक आखिरे सम्मान प्रश्न देखिबाकू मिलतिला। सेमाने निज छाती रे हाथ रखी अत्यंत सम्मानर सहित जातीय संगीत गाइबाकू लागंती। एही दृश्य प्रत्येक भारतीय एवं पाकिस्तानी प्रशंसक को क्षणिक पाई आंदोलित करिछि। वीडियोटी एबे ट्विटर, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब रे लक्ष लक्ष व्यू पाउछि। परवर्ती खबर नवीन को हेलिकॉप्टर को जांच कले निर्वाचन कमिशनर। आसंता नवेम्बर 11 तारिख रे हेबाकू थिबा नवापड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन पई शासक भारतीय जनता पार्टी भाजपा एवं विरोधी बिजु जनता दल बीजेडी और कांग्रेस जोरदार प्रचार चलाइछंती। नवापड़ा उपनिर्वाचन पई जोरदार प्रचार चलीछि। 3 प्रमुख दलर प्रार्थी एवं नेता डोर टू डोर बुली भोट मागुछंती। नवापड़ा रे डेरा पकाइछंती सबु दलर नेता। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं भाजपा सभापति मनमोहन सामल नवापड़ा जाई प्रचार करथिबा बेले विरोधी दल नेता तथा बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक मध्य दलीय प्रार्थी स्नेहांगिनी छुरियांकर पई प्रचार करिछंती। तेबे प्रचार मध्य बड़ खबर सामना को आसीछि। नवीन पटनायक हेलिकॉप्टर को जांच करा जायछि। नवीन पटनायक हेलिकॉप्टर जांच करिछंती निर्वाचन कमिशनर अधिकारी। नवापड़ा उपनिर्वाचन रे प्रचार रे शामिल हेबाकू जाइतिबा बेले एमसीसी आधार रे नवीन को हेलिकॉप्टर अनुध्यान करिछंती अधिकारी, जार फोटो एवं वीडियो सामना को आसीछि। परवर्ती खबर लघुचाप पर शीतर आगमन। 2 रु 3 दिन धरी मध्य खसिब तापमात्रा। आगामी 24 घंटा मध्य राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल ठंडा अनुभूत होइछि। राज्यर 28 स्थान में राति तापमात्रा खसिछि। आउ किछि दिन पर तापमात्रा आहुरी खसिब। आंचलिक पाणीपाग विभाग आकलन अनुसार 2 रु 3 दिन मध्य 3 रु 4 डिग्री पर्यंत रातिर तापमात्रा कमिबो। पाणीपाग विभाग निर्देशमा मनोरमा महांती कहिसंती जे चलित वर्ष शीत अनुभूति बेसी दिन जाय रहिबो नाही। शीतर समय सीमा कम रहिबो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଅନଲାଇନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏହି ସୁବିଧା ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗର ପେନସନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସିଜିସିଏ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାସବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଡିଜିଟାଲ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଡିଏଲସି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନଲାଇନ ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯୋଗାଯୋଗ ଏକାଉଣ୍ଟର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବନ୍ଦନା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଡିଜିଟାଲ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଭିଯାନ 4.0ର ଅଂଶ ଭାବରେ ଆମର ସିଜିସିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆମର ସିସିଏ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଏକାଉଣ୍ଟର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ 171ଟି ସହରରେ 320ଟି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ କରିବା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିବିର ସଂଖ୍ୟା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 42% ଅଧିକ ଅଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସହାୟତା ଏବଂ 100% ଡିଜିଟାଲ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଅଭିଯାନ ପେନସନ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯୋଗାଯୋଗ କାଉଣ୍ଟର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଜିସିଏ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକାଉଣ୍ଟର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଜିଡିଏ, 19ଟି ପେନସନ ବଣ୍ଟନକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପେନସନଭୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସମର୍ଥନ ସାମିଲ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ ଏକ ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ। ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ, 60,000 ଟଙ୍କା ଜବତ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଣ୍ଟଲସିଂ ରାଜସ୍ୱ ସର୍କଲରେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଆର୍ଆଇ ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମ୍ୟୁଟେସନ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ସେ 60,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆର୍ଆଇ ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା 6ଟି ପୈତୃକ ପ୍ଲଟର ମ୍ୟୁଟେସନ ଆବେଦନ ପାଇଁ କେସ୍ ଫିଚା 15,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ମୋଟ 90,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ପରେ ପରିଡ଼ା ଲାଞ୍ଚ ରାଶିକୁ 60,000 ଟଙ୍କା କମାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଏକ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା। ଆର୍ଆଇ ପରିଡ଼ା 60,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପରିଡ଼ାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 60,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ଘଟଣା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏକକାଳୀନ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ 2018ର ଧାରା 7 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଲିଠାରୁ ଦୁଲକିବ କଟକ ମହାନଦୀ, ଆରମ୍ଭ ହେବ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ସଜେଇ ହେଲାଣି କଟକ ମହାନଦୀ ପୀଠ। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟାରେ 8 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବିପଣି। ଆରମ୍ଭ ହେବ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଝଟକୁଚି ନୌକ ଗେଟ୍, ଷ୍ଟଲ ସଜାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଲାଗିଗଲେଣି ଦୋଲି ଓ ଓର୍ମା ଷ୍ଟଲ ନେବାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ସକାଳୁ 20,000 ଶାଳପତ୍ରରେ ତିଆରି ଡଙ୍ଗା ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଭସାଇବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରୁ 8 ଦିନ ଧରି ମହାନଦୀର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟାରେ ଚାଲିବ ବିପଣନ। ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମଞ୍ଚରେ 8 ଦିନ ଧରି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ନାଇଟ୍ ରାତି 11ଟା ଯାଏ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ସେପଟେ ଉପର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାରି ରହିଛି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚତୁରତାର ସହ ଉପରେ ପଡ଼ିଆରେ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ବନ୍ଦ କରି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦହିବରା ଜୋନ୍ ଓ ପିଲାଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପ୍ଲେ ଜୋନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସକାଳୁ ଡଙ୍ଗା ଭସାଣ ପରେ ମହାନଦୀ ଆଳତି କରାଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନଭେମ୍ବର 15ରୁ ରାଜ୍ୟର 4 ସ୍ଥାନରେ ମେକ୍ଅଫ୍ ଜନଗଣନା। ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶ୍ରୀ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହି ମକ୍ ଗଣନା ଏକ ନମୁନା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଚୁକ୍ତିନାମା ଗଣନା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେମାନେ ଜନଗଣନା ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣ ଆଗାମୀ ଜନଗଣନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଜନଗଣନାକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବଛାଯିବ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏକ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଲୋଡ କରାଯିବ। ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଛି। ଜନଗଣନା 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଘର ଗଣନା ଏପ୍ରିଲ 2024ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଣନା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 45 ଦିନ ଚୟନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା ଫେବୃଆରୀ 1, 2027ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2028 ଓ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ସାଙ୍ଗିକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଯିବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀରେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅସତ୍ ଚାରଣ ବନ୍ଧା ହେଲେ ରସିକିଆ ଡାକ୍ତର କେ ସେଠୀ। ରାଜଧାନୀରେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅସତ୍ ଆଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ବନ୍ଧା ହେଲେ ରସିକିଆ ଡାକ୍ତର କେ ସେଠୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅସତ୍ ଆଚରଣ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମେଡିକାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରୁପରେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫକୁ ଲଗାଇ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟିକୁ ରାସ୍ତାରେ ରଖିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ୱାନ୍ ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ କହିବା ସହିତ ଅସତ୍ ଆଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ଅସତ୍ ଆଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ରସିକିଆ ଡାକ୍ତର ବିରୋଧରେ ଲାଗିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା, ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ନାମଲେଖା ସମୟ ଅବଧି। ସମୟ ବଢ଼ିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏଚ୍ଏସି। ବଢ଼ିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ନାମଲେଖା ସମୟ ଅବଧି। ନାମଲେଖା ସମୟ ବଢ଼ିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ସିଏଚ୍ଏସି। ବିନା ଜରିମାନାରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ତାରିଖ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 200 ଟଙ୍କା ଜରିମାନାରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା 13ରୁ 18 ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। 600 ଟଙ୍କା ଜରିମାନାରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ତାରିଖ 19ରୁ 21 ତାରିଖକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲେ ନେଇ ସିଏଚ୍ଏସି ପ୍ରକାଶ କରିଛି।